glory, 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 glory. Praise the Lord forevermore. हाँ, Yes. वो आपको चंगा कर रहा है। हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज मार्च एडिशन शुरू हो चुका है और परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ वहां आ रही है जहां पर आप है। इस समय से परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ आपके घर तक आ रही है और वहां पर एक चमत्कार होगा जहां पर आप है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे परमेश्वर विजन रेवरेंड डॉक्टर क्रिस याकिलोमे का इस मीटिंग को ओपन करने का अवसर देने के लिए और हिली स्कूल के डायरेक्टर की तरह सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ जो आज हमें देख रहे हैं, हमारी ग्लोबल कॉन्ग्रीगेशन, सेवकाई के सेवक, देशों के लीडर्स, जो कोई भी यहाँ पर है, आप सबका विशेष स्वागत है। ये आपके विधान के साथ एक मुलाकात है। ये है हमारा 10वां एडिशन हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज हमारे परमेश्वर विजन पास्टर क्रिस के साथ, और ये हमारा विजय रूपी प्रवेश है देशों में हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज के द्वारा। बहुत कुछ हो चुका है 2021 से, जब से हमने इसे शुरू किया है, और हम परमेश्वर के आभारी है कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की सामर्थ को आप तक पहुंचा सके, आपके घरों में। तो कहीं पर भी आप हैं, ये समय है इनवाइट करने का लोगों को। हमारा ये प्रोग्राम वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम किया जा रहा है, healingstream.tv प्लेटफॉर्म पे, हमारे मिनिस्ट्री नेटवर्क पे, और बहुत सारे टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट स्टेशन पे भी ये टेलीकास्ट किया जा रहा है पूरे विश्व भर में। तो उन्हें बताइए कि वो जाए और पार्टिसिपेट करे। ये वो समय है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। हम प्रार्थना कर रहे थे, हम जगह तैयार कर रहे थे, हम भविष्यवाणी कर रहे थे, हम पब्लिसिटी कर रहे थे, हमने पार्टनरशिप की, और यहाँ पर हम है 10वीं एडिशन हीलिंग स्ट्रीम में। प्रेज द लॉर्ड। हम शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। हालेलुया। तो जहाँ कहीं भी आप हैं, क्या आप प्रार्थना की पोजीशन लेंगे? अगर आप खड़े हो सकते हैं तो जाइए, खड़े हो जाइए। जहाँ कहीं भी आप हैं, सुनिश्चित करें कि आप फोकस्ड हैं। सम्मान दीजिए ताकि आप प्रार्थना कर सकें। प्रार्थना की सेवा आपके अंदर होगी। एक चीज जो आपको पता करनी चाहिए हीलिंग स्ट्रीम के विषय में, वो ये है, वो एक कनेक्शन है आपके और हमारे बीच में। जो कुछ भी हम यहाँ पर स्टूडियो में करते हैं, आप सुनिश्चित करें कि आप अपने घर में भी करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो सुनिश्चित करो कि आप प्रार्थना करते हैं। हम आराधना करें तो आप सुनिश्चित करो कि आप आराधना कर रहे हैं। हर समय पार्टिसिपेट करें पूरे हृदय के साथ, और तुरंत ही आप उस प्रोग्राम के भाग बन जाए जो यहाँ पर हो रहा है। वही एटमोस्फियर जो यहाँ पर है, वही विश्वास जो यहाँ पर है, वही इम्पार्टेशन आपके साथ होगा जहाँ पर आप है। हमें चाहिए आपका फोकस और एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था, आप खड़े हो सकते हो तो आप खड़े हो जाइएगा। जो कुछ भी पोजीशन में आप है, सुनिश्चित करें कि आप फोकस कर पा रहे हैं, और आप सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने आसपास के वातावरण में सम्मान दे सके परमेश्वर को। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हीलिंग स्ट्रीम के लिए, 10वें एडिशन की हीलिंग स्ट्रीम के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, हम परमेश्वर का सम्मान करेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति के शब्दों को बोलेंगे, हम उसे महिमा देंगे हीलिंग स्ट्रीम के लिए कि वो इस विश्व में आया है। तो जाइए परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज के लिए, हमारे परमेश्वर के जन के लिए। हम चंगाई को विश्व भर के देशों में लेके गए। Libranta koramashta kibashonta karamasheke basonta labazeta rakalabashonta koramaja kamasante ribashoka basante librata korabasha kalabasonta rabayeke bashante. Oh Father, we thank you. Libranda koremaza kabashenta kalabazota rabashaklamanto karabashte kibazonta karemasheke basante libashe ribazoprate kobashante komazenta labazeta libranta koremaja kabasonte libazaprante komashaka basonta labai librante koremashta kibasonta labazeke bashate lebrate kobazeko sebalijante komazante karimashta kibasanta lebranta koremasta kibashanta kalabasota lebrande koremaza kabashante kalibazete lebranda koramashta kibashonte. ओ पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो पीड़ा में है, जो इस समय पूरे विश्व भर में परेशानी में है, जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि वो आपके आजू बाजू में 1 या 2 हॉस्पिटल में हो सकते हैं, चाहे सेंटर में हो सकता है आपके घर में है कि एक व्यक्ति जो आपके बाजू में है, आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, और उनके साथ हम पूरे विश्व भर में सारे बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए इस समय। कुछ लोग अकेले होंगे, कुछ किसी के साथ होंगे, शायद हॉस्पिटल में है, शायद जेल में है, हो सकता है शायद महलों में है, कहीं पर भी है। हम प्रार्थना करेंगे उन बीमारों के लिए जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। ये दिन होगा उनके लिए एक बदलाव का।
koma zento karimashta kiba zobrata kalabashante liba sonta koma zebrata kabashenta koramashta kiba sonta lembraga zonta koramashta kiba sateri bashonta riba sabrante koma shante kelebazota lebrada koremaza kabashante koremashta kiba shonta lebranta koremasta kabashante karemasha kabasonta lebranta koremaza kabashante koba zebrate kabashete lita koba zenta koma shaka basonta la bazeta rabashe brote koba shenta karamashe ke basonta la baye o baliga zota kibashante karamashte kibashanta rabase kabasenta kalibashete la grante koma zenta karibashte kibasonta rabaye liga zoprate kamashante kabazeta ligosta o masaka baliga zonte koremashta kibashante komasheta riba sabranta koramaja kabasante libashanta librante koma sante ribaye ke bashanta raba sabrante koma shenta karabaje ke bonta karamashata riba sabrante koma shante koremaja kabasonte libaye o masaka bashante. ओ हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर, इस विशेष 10वीं हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपकी अनुग्रह की विशेष भेंट के लिए जो आपने परमेश्वर हमारे द्वारा पूरे विश्व को दी है। हाँ परमेश्वर, आपकी चंगाई की सामर्थ, आपकी चंगाई का संदेश, हाँ परमेश्वर, आपका प्रेम अरबों लोगों तक पहुंचाया है। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, ये 10वीं एडिशन पहले की सारी एडिशन के कहीं ऊपर होगी, अपनी महिमा में, अपने प्रभाव में, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। अब परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सारे बीमारों के लिए जो विश्व भर से हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो कहीं पर भी है, चर्च में है, हॉस्पिटल में है, घरों में है, हीलिंग सेंटर में है, कहीं पर भी है, वो परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि परमेश्वर इस समय भी, हाँ परमेश्वर, चंगाई के स्वरूप उनके साथ है। हाँ परमेश्वर की वो फोकस है, उनका विश्वास जीवित है और एक्टिव है। हाँ परमेश्वर, सब ग्रहण करने के लिए जो उनके लिए आपने तैयार किया है। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद उन चमत्कारों के लिए, गवाहियों के लिए जो पूरे विश्व भर में समय लिखी जा रही है, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर को महिमा। आप बैठ सकते हैं। Hallelujah. मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम जब पवित्र आत्मा की सेवकाई की शुरुआत करते हैं, जिस समय हमने शुरुआत किया, प्रोग्राम से पहले भी जब हम उसकी तैयारी कर रहे थे, उसकी पब्लिसिटी कर रहे थे, चमत्कार हर जगह होने शुरू हो चुके थे, अलग अलग जगहों पे परमेश्वर की स्तुति हो। पर जिस समय से हमने इस प्रोग्राम को आज ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया है, पूरे विश्व भर में एक एटमोस्फेयर बदल गया है। जहाँ कहीं भी आप हैं, आप अपना चमत्कार ग्रहण कर सकते हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ इब्रानियों उसका 4वां अध्याय और 12वें वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल और एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है। परमेश्वर की महिमा हो। जब हम हीलिंग स्ट्रीम के विषय में बात करते हैं, ये आत्मा के शब्द हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो वचन तुम्हें कहे गए वो आत्मा और जीवन है। आप आज ग्रहण करने वाले हैं आत्मा के शब्द। पानी का झरना आप तक बह के आ रहा है और वचन कहता है परमेश्वर के वचन जीवित है, प्रबल है और बदलाव को लाने के लिए योग्य है और एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और इतना सटीक है कि वो जीव और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन जब आपके पास आ रहा है, आपके जीवन की कोई भी वस्तु है जो बदल सकती है। ये आपका आत्मा है, ये आपका प्राण है, ये आपका शरीर है। परमेश्वर का वचन वहां पहुंच सकता है, आपके गांठ और गूदे तक, और वहां बदलाव ला सकता है। परमेश्वर की महिमा हो। जो वचन हम आपके पास लेकर आ रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा जो वचन आपके पास आ रहे हैं वो जीवन और आत्मा है। उस वचन को ग्रहण करिए, प्रार्थना करिए, वचन को ग्रहण करिए। जब स्तुति आराधना में आते हैं आपके पास, उन वचनों को ग्रहण करें। जब परमेश्वर के साथ आते हैं और उन घोषणाओं को करते हैं, क्या आपको पता है लोग चंगे हो जाते हैं उन गवाहियों को सुनने के द्वारा। अचानक से विश्वास आपकी आत्मा में उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दे दिया है। बहुत से लोग इस समय चंगे हो गए हैं। जब वो गवाहियों को सुनते हैं, अपने जैसा सिमिलर केस, वो अपनी चंगाई को ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग चंगे हो जाते हैं जब वो पास्टर को देखते हैं बड़े स्क्रीन पे, लोगों को प्रार्थना करते हुए, लोगों को चंगा करते हुए। और जब किसी का नाम लिया तो कहते ओ ये मेरा नाम है, मैं चंगा हूँ। ओ कोई कंडीशन थी, आप कहेंगे ओ ये मेरी कंडीशन है, मैं चंगा हो गया। ओ कभी कभी एक देश होता है, पास्टर ने एक देश के बारे में आप कहा, मैंने ये मेरा देश है, मैं चंगा हो गया। कुछ भी संभव है आज। परमेश्वर की महिमा हो।
एक भरपूर अनुग्रह उपलब्ध है, तो अपनी चंगाई को ग्रहण कर लीजिए और याद रखिए परमेश्वर का वचन जो आपके पास आ रहा है उसके अंदर सामर्थ है अंदर जाने की और एक बदलाव लाने की। तो एक बहुत सामर्थशाली है, तो ग्रहण करिए वचनों को जिसकी आपको जरूरत है और आपका जीवन आज बदल जाएगा। महिमा महिमा महिमा, परमेश्वर को महिमा हो। और ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है, हम चाहते हैं आपकी गवाही हमारे पास आए। आपको पता है मेरे पास एक गवाही है, उससे पहले जो मैं स्टेज पे आई, हाँ ये ऑलरेडी हो रहा है, तो अपनी गवाही हमें बताइए। हम कुछ डिटेल स्क्रीन पे रखेंगे तो और अपनी गवाही हमें भेजिए। आपको पता है जहां पर आप है वहां पे चमत्कार हो रहे हैं। अपने चमत्कार की आशा करते हुए अपना फोटो खींच लीजिए, जैसे आप अभी है अपना एक वीडियो खींच लीजिए, ताकि आप अपने बच्चों को दिखा सके कि कैसे एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में है, घर में अपनी चमत्कार की तैयारी करता है, वो अपनी वर्तमान स्थिति को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा आपके पास आपका पहले का और बाद में का फोटो होगा, क्योंकि आज आपका दिन है, आज आपका दिन है। और विश्वास करिए और आप ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। तो अब हम जाएंगे और हमारे लव सिंगर स्पेशल सॉन्ग गाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें अपने पूरे हृदय से और ग्रहण करें उस सब को जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय हम हमारे लव मिनिस्टर स्पेशल सॉन्ग मिनिस्टर करेंगे। अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की स्तुति आराधना करिए। There was a woman in the Bible who had an issue of blood for 12 years. She suffered in shame. One day she heard that Jesus was passing by. She touched the hem of his garment and she was made whole. As his words in the Bible, so it is now. Every sickness and disease will leave your body. This is your time. You will be healed. So fix your gaze on Jesus. You have your miracle. There's a miracle for you today. It doesn't matter what you're going through. The blind will see, and the deaf will hear today. In the name of Jesus Christ, there's a miracle for you today. It doesn't matter what you're going through. The blind will see, and the deaf will hear today. In the name of Jesus Christ. Oh, there's a miracle for you today. Oh, yeah. As his words in the Bible, so it is now. Every sickness and disease will leave your body today. This is your time. You will be healed. So fix your gaze on Jesus. You'll have your miracle. There's a miracle for you today. It doesn't matter what you're going through. The blind will see and the deaf will hear today. In the name of Jesus Christ, there's a miracle for you. It doesn't matter what you're going through. The blind will see and the deaf will hear today. In the name of Jesus Christ. He loves you more than you could ever know. His love is perfect and it takes
you're going through. The blind will see, and the deaf will hear today. In the name of Jesus Christ. Oh, there's a miracle for you. No, it doesn't matter what you're going through. The blind will see, and the deaf will hear today. In the name of Jesus Christ. running across the hall. ભાઈઓ બહેનો, આ સમયે આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ દીપા અને તેમના હસબન્ડનું. તેમની પાસે એક સાક્ષી છે આપણને કહેવા માટે. તેઓ ઇન્ડિયાથી આવ્યા છે. અદ્ભુત. આ એક સ્પેશિયલ ડાન્સ હતો. આ એક વિજયનો ડાન્સ હતો. તો પાસ્ટર દીપા, તમારી સ્ટોરી અમને જણાવો. સૌથી પહેલા હું પરમેશ્વરનો જન્મનો આભાર માનું છું. પાસ્ટર ક્રિસ કિલોમીનો અમે તમને ઘણો પ્રેમ કરીએ છીએ. આ તક માટે આભાર જે તમે અમને આપ્યો છે. પાછો અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ, ઘણો બધો પ્રેમ કરીએ છીએ. 2016માં હું કામ કરી રહી હતી. હું ઘણી કામ કરવામાં મહેનતી છું મારી કંપની માટે, અને રોજ મારે પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટમાં ટ્રાવેલ કરવાનું હતું. જ્યારે હું ઘરે પાછી આવતી હતી તો આવી રીતે ઊભી રહેતી હતી બસમાં, અને મારો જમણો હાથ શૂન્ય થઈ જતો હતો. મને એવું લાગતું હતું કે આ પરમેશ્વરની ઉપસ્થિતિ છે. હું પ્રાર્થના કરતી હતી, હું પરમેશ્વરના વિચારોમાં વિચારતી હતી. પણ ધીરે ધીરે 2017માં અમારું લગ્ન થયું હતું. અમે સાથે દુકાનમાં જતા હતા. તેઓ કહેતા હતા મને છુટ્ટા આપો. હું ધીરેથી મારું પર્સ નીકાળતી હતી. તેઓ કહેતા જલ્દી જલ્દી છુટ્ટા આપો. હું વિચારતી કે મારા હાથ જલ્દી કામ નથી કરતા, મારી સાથે શું થયું? પણ હું તેમને કહેતી નહોતી. પણ પછી હું બધા ઓફરિંગના એકાઉન્ટ જોતી હતી. હું પેન પકડી શકતી નહોતી. હું પેનને પકડવા માટે પણ સંઘર્ષ કરી રહી હતી. મારા હેન્ડરાઇટિંગ ધીરે ધીરે આવતા હતા, ધીરે ધીરે બદલાઈ રહ્યા હતા. હું વિચારી રહી હતી કે મારા હેન્ડરાઇટિંગને શું થયું, મને શું થયું. મેં મારા હસબન્ડને કદી ના કહ્યું આ. તેઓ સેવા માટે દરરોજ અલગ અલગ જગ્યાએ જતા હતા. હું લેટ નાઇટ કહેતી હતી મને ઘણો દર્દ થાય છે, પ્લીઝ મારી માટે પ્રાર્થના કરો. હું તમને પાસ્ટર બોલાવું છું. ઘરમાં પણ અમે તેમને પાસ્ટર કહીએ છીએ, તેઓ પણ મને પાસ્ટર કહે છે. હું કહેતી હતી કે પાસ્ટર મને ગરદનમાં દર્દ થયો છે, પ્લીઝ તમારો હાથ રાખીને પ્રાર્થના કરો. તેઓ રાત પર પ્રાર્થના કરતા હતા, બામ લગાવતા હતા. પરંતુ એ દર્દ વધુ ને વધુ વધતું જતું હતું. જ્યારે ચર્ચમાં જતી હતી, જ્યારે લોકો સાથે હાથ મળાવતી હતી, મારો હાથ સીધો રહેતો નહોતો, આમ ખુલ્લો રહેતો હતો. મને એવું મહેસૂસ પણ નહોતું થતું કે હું કોઈની સાથે હાથ મળાવતી હતી. હું કહેતી મારી સાથે આ શું થઈ રહ્યું છે. પછી જ્યારે હું તાળી વગાડતી હતી સ્તુતિ આરાધનાના સમયે, કોઈ અવાજ નહોતો આવતો. કેમ મારા હાથોમાંથી અવાજ નહોતો આવતો? એક દિવસે આ દર્દ વધુ જ્યાદા તીવ્ર થઈ ગયું. હું સહન નહોતી કરી શકતી. મેં કહ્યું પાસ્ટર હું આ દર્દને સહન નથી કરી શકતી, મને ઇમરજન્સીમાં લઈ જાઓ, દર્દ ઘણું વધારે છે. જ્યારે પણ મને આ દર્દ થતું હતું તેઓ મને હોસ્પિટલમાં લઈ જતા હતા.
મને ડ્રીપ્સ આવતા હતા પેઇન કિલરના 1 થી 1.5 કલાક સુધી. મને એડમિટ કરવામાં આવતી હતી. અમે પાછા આવતા હતા ઘરે. આ વારંવાર ચાલી રહ્યું હતું. હું પ્રાર્થના કરતી હતી મારે સાજું થવાનું છે દરરોજ, કે મારે કોઈ પણ પ્રકારના ઓપરેશનની જરૂર નથી, કોઈ પણ પ્રકારના. આ મારો વિશ્વાસ હતો. એક દિવસે તેઓ સેવા માટે ગયા હતા ઘણા દૂર. આ ગામ હતું એક ગામડામાં. હું એક વોશરૂમમાં ગઈ, ત્યાં ઇન્ડિયન ટોયલેટ હતું. પાસે કોઈ જલ્દીથી તૈયાર થઈ જાઓ, સાંજે આપણે સર્વિસ માટે જવાનું છે. ત્યારે હું વોશરૂમમાં ગઈ, ત્યારે હું બેસી. એના પછી હું ઊભી પણ થઈ શકતી નહોતી. હું પ્રયત્ન કરી હતી, મારા પગ કામ જ નહોતા કરી રહ્યા, તેઓ જામ થઈ ગયા હતા. મેં કહ્યું, પાસ્ટર જલ્દીથી અંદર આવો. હું ઊભી નથી થઈ શકતી. તેઓ અંદર આવ્યા વોશરૂમમાં. તેઓ મને આ રીતે પકડી હાથથી અને મને ઊભી કરી, કેમ કે મારા પગમાં કોઈ જીવન નહોતું. ધીરે ધીરે મારા માથાથી લઈને પગ સુધી જે સેન્સીસ હતા મરી રહ્યા હતા, એમાં કઈ જીવન નહોતું. એક દિવસ મેં કહ્યું, પાસ્ટર હું ચાલી નથી શકતી. મારા ચાલવાની સ્ટાઇલ રોબોટ જેવી થઈ ગઈ હતી. હું રોબોટની જેમ ચાલતી હતી. ઘણું ઓડ લાગતું હતું કોઈની સામે ચાલવું. પછી મને લાગતું હતું કે આ મારાથી નથી થઈ રહ્યું. હું સવારે ઉઠતી હતી 7 વાગે. હું આવી રીતે ઝૂકીને ઉઠતી હતી. આમ સીધી ઊભી નથી રહી શકતી. મારું આ ગરદન જે ઝૂકેલી રહેતી હતી. હું વોશરૂમમાં જતી હતી, એમ ઝૂકીને બધા કામ કરતી હતી. 4 થી 5 કલાક લાગતા હતા સીધા થવા માટે. મારી જે બેકબોન હતી ઘણા નબળી પડી ગઈ હતી અને આ ઘણી ખરાબ પરિસ્થિતિ હતી. અને અંતમાં મેં પાસ્ટરને કહ્યું, ચલો જઈએ હિલિંગ સ્કૂલ સાઉથ આફ્રિકામાં. મારે ત્યાં સાજા થવું છે, મારે હોસ્પિટલમાં નથી જવું. 2020માં અમે અપ્લાય કર્યું હિલિંગ સ્કૂલ સાઉથ આફ્રિકામાં. પાસ્ટર ઝાય અને પાસ્ટર પ્રીઝે મારી સહાયતા કરી અને બાકી વિઝાને અરેન્જમેન્ટ કરવા માટેની. અને અચાનકથી એ સમયે લોકડાઉન થઈ ગયું. મારા મિત્રો, મારી બધી આશા હતી મારી પાસે હિલિંગ સ્કૂલમાં જઈને મારા સાજાપણા માટેની. મને લાગતું હતું કે મારી છેલ્લી આશા છે, જો હું સાજી ન થઈ ત્યાં આગળ તો હું શું કરું બીજું. અને તેમણે લોકડાઉન ડિક્લેર કર્યું. મેં કહ્યું, હું ઈચ્છું છું કે પરમેશ્વર મને સાજી કરે. ઘણા લોકોએ કહ્યું કે તમે ઘણા કમજોર થઈ ગયા છો, ઘણી બધી વસ્તુ તમારી સાથે થઈ રહી છે, તમારે એક પગલું ઉઠાવવું પડશે. દરેક જગ્યાએ લોકડાઉન છે, હોસ્પિટલ ફૂલ છે, કોઈ બેડ અવેલેબલ નથી, ઘણી બધી વસ્તુ. મેં કહ્યું, પરમેશ્વર તમારી એકમાત્ર આશા છો, તો મારી એકમાત્ર આશા છો. અને એક દિવસે મેં મારું મન બનાવ્યું, મારી સાથે શું થઈ રહ્યું છે, મારે ડોક્ટરો પાસે જઈને જાણવું જોઈએ. અમે ડોક્ટર પાસે ગયા. એક ન્યુરોલોજીસ્ટ હતા. એમણે અમને બેસાડ્યા, મને એક પેન આપી અને મને કોઈ સર્કલ બનાવો. મને પેન આપી. હું પકડી શકતી નહોતી અને જેમ પકડી તેને ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા હતા. જેમ હું સર્કલ બનાવી રહી હતી, દરેક વસ્તુ તેઓ ઓબ્ઝર્વ કરી રહ્યા હતા. પછી તેમણે કહ્યું કે આ બેડ પર જઈને બેસી જાઓ. હું બેસી ગઈ. પછી નાની હથોડી લઈને આવ્યા અને તેમણે મારા ઘૂંટણો પર માર્યું. જ્યારે તેમણે માર્યું, મારા પગ આ રીતે હલવા લાગ્યા. મેં વિચારતી હતી, મારા પગ આવી રીતે કેમ હવામાં ઉડી રહ્યા છે, શું થઈ રહ્યું છે મારી સાથે. તેમણે બીજા પગમાં માર્યું, એ પણ આ રીતે હલી રહ્યું હતું. તેમણે તરત જ MRI અને ઘણા બધા બીજા સ્પાઇનના ટેસ્ટ કરાવ્યા. તેમણે કહ્યું કે આજે તમારે કરાવવો પડશે. અમે એકબીજાને જોયા, પાસ્ટરને. અમે એકબીજાને મજબૂત કર્યા, MRI કર્યા. જે રિપોર્ટ આવ્યો, C2 અને C5 વચ્ચે એક ટ્યુમર છે.
તેમણે કહ્યું, તરત તમારે ઓપરેશન કરવું પડશે. મેં કહ્યું, કોઈ ઓપરેશન નહીં. હું ઈચ્છું છું કે પરમેશ્વર મને સાજું. હું ઓપરેશન માટે નથી આવી, કેમ કે હું કદી પણ હોસ્પિટલમાં એડમિટ નહોતી થઈ. હું નથી ઈચ્છતી. હું પ્રાર્થના કરી હતી, અને અચાનકથી પરમેશ્વરે કહ્યું, જાઓ, ઓપરેશન માટે જાઓ. આ ઘણું કઠિન ડિસિઝન હતું, પણ હું ઓપરેશન માટે ગઈ. ઓપરેશન જતા પહેલા મેં ડોક્ટરને પૂછ્યું, આ કેમ થયેલું છે? આ પરિસ્થિતિ થવાનું? જેમણે આ પ્રકારનો ઈશારો કર્યો, અને મેં પૂછ્યું, આ સર્જરી પછી કેટલા % ચાન્સીસ છે રિકવરીના? ફરીથી તેમણે આવું કર્યું. મેં ડોક્ટરની સામે જોઈને કહ્યું, મારા પરમેશ્વર બીમારી નથી આપતો. મેં તેમને આ કહ્યું, ત્યાંથી બહાર નીકળી ગઈ. મેં કહ્યું, મારા ડોક્ટર પાસે. હું ગુસ્સે થઈ, કેમ કે દરેક વસ્તુ માટે તેઓ પરમેશ્વરને બ્લેમ કરી રહ્યા હતા. પછી અમે બીજી હોસ્પિટલમાં ગયા. અમે બીજા ડોક્ટરને પૂછ્યું કે ડોક્ટર, સર્જરી પછી કેટલા % છે રિકવરીના ચાન્સીસ? તેમણે કહ્યું, એક વસ્તુ તમને કહું છું, ધ્યાનથી સાંભળી લો. જો હું ઓપરેશન માટે ન જાઉં, જીવનભર તમે આ પથારી પર રહેશો. તમને હાથ અને પગ બધું મૃત પામી જશે બેડમાં. જો તમે ઓપરેશન માટે જશો, હું તમને કદી પણ 100% ગેરંટી નહીં આપું રિકવરીની. જીવનભર કંઈક તો એવું હશે જે તમારા શરીરમાં કામ નહીં કરતું હોય. કોઈ ઓર્ગન તમારી અંદર કામ નહીં કરે. આ ઘણું સ્પષ્ટ છે. હું વિચારી હતી કે એમાં જવું કે ના જવું. હું જાઉં છું તો પણ 100% નહીં થાવ, અને નહીં જાઉં તો પણ 100% નહીં થાય. શું કરું પરમેશ્વર? હું આવી મુશ્કેલીમાં હતી. મેં પ્રાર્થના કરી, અને એક જ વસ્તુ કરી, પિતા પરમેશ્વર, જો તમે મને જીવન આપ્યું છે, મારે તંદુરસ્ત જીવન જીવવું છે, તમારી સેવા કરવા માટે. જો હું સાજી ન થવું ઓપરેશન થિયેટરમાં, તો તમારું જીવન લઈ લો. અમારા શબ્દ હતા પરમેશ્વરમાં. મેં પરમેશ્વર સાથે આ વાંચના બાંધી ઓપરેશનના દિવસે. તેમણે કહ્યું કે ઇમરજન્સી ઓપરેશન છે, આપણે આ તરત કરવું પડશે. તેઓ મને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈને ગયા. મેં પાસ્ટર બેન્જામિનને કહ્યું, પાસ્ટર પ્લીઝ લવર સોંગ્સ મારા કાન પાસે રાખો. મારે તેને સાંભળતા ઓપરેશનમાં જવું છે. તેમણે મારા કાન પાસે ગીતો વગાડ્યા. હું પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરી રહી હતી, અને ઓપરેશન થિયેટરમાં ગઈ. ડોક્ટરને 8 કલાક લાગ્યા એ ઓપરેશનને પૂરું કરવા માટે, કેમ કે જે ટ્યુમર હતું એ અંદર હતું, નસોની અંદર. નસ કાપવી પડી, એને હાડકું કાપવું પડ્યું, અંદર જઈને એ ગાંઠને નીકાળવી પડી. આ ઓપરેશન પછી હું ઘણા સફળ રીતે બહાર આવી. ડોક્ટર કહ્યું ઓપરેશન ઘણું સક્સેસફુલ છે. તેમણે તરત મને એક વોર્ડમાં શિફ્ટ કરી. વોર્ડમાં શિફ્ટ કર્યા પછી હું ધીરે ધીરે રિકવર થઈ રહેતી, અને આવતીકાલે મારે ડિસ્ચાર્જ મળવાનું હતું. છેલ્લા દિવસે ડોક્ટર મારી પાસે આવીને કહ્યું, તમારે 2 કલાક ખુરશીમાં બેસવાનું છે હોસ્પિટલમાં, બેડ પર ઊંઘતા ના રહો. ઓકે ડોક્ટર. મેં ડોક્ટરની વાત માની. 2 કલાક ખુરશી પર બેઠી. પાસે ગયા એમના માતા અને એમના ભાઈને સી ઓફ કરવા માટે લિફ્ટ પાસે. તેઓ પાછા અંદર આવી રહ્યા હતા, અને હું ઘણી થાકેલી મહેસૂસ કરી રહી હતી. નર્સને મેં કહ્યું, પ્લીઝ મને ઉઠાવો, મને ઊંઘાડો. હું ઘણું થાકેલું મહેસૂસ કરું. જેવું તેમણે મને ઉઠાવ્યું, તેવું મને એવું લાગ્યું અચાનક જાણે હું બેહોશ થઈ રહી હતી. મેં જોયું પાસ્ટરને અંદર આવતા. મેં જસ્ટ કહ્યું પાસ્ટર, ને મારી આંખો બંધ કરી દીધી, અને હું નીચે પડી ગયો. તરત હું મરેલી હતી, હું મૃત પામેલી હતી. જે સમયે હું મૃત પામી હતી, મારી આત્માને ઉઠાવી લેવામાં આવી પરમેશ્વરની ઉપસ્થિતિમાં. હું એ ઉપસ્થિતિમાં હતી જ્યાં દરેક જગ્યાએ ગ્રીનરી હતી.
દરેક જગ્યાએ હરિયાળી હતી. ઘણા બધા લોકો તમે એકબીજાના હાથ પકડ્યા હતા. દરેક જગ્યાએ આનંદ હતો. દરેક જગ્યાએ લોકો હસી રહ્યા હતા. અમે હસી રહ્યા હતા, મુસ્કુરાઈ રહ્યા હતા, દોડી રહ્યા હતા, કૂદી રહ્યા હતા. હું આનંદ કરી રહી थी ઉપસ્થિતિમાં. मैं आनंद कर रही थी उस उपस्थिति में. આ સમય શું થયું? પાસ્ટર બેન્જામિન તમને બતાવશે. પાસ્ટર બેન્જામિન તમારી પાસે આવી છે. શું તમે હજુ પણ અહીંયા છો? બોલો, હું જીવિત છું, હું જીવિત છું, હું જીવિત છું. પાસ્ટર જ્યારે તેઓ એ સમય પડી ગયા, એ સમયે હોસ્પિટલમાં રેડ કોટ એલાર્મ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું. 4 ડોક્ટર આવ્યા, 20 નર્સ અને ડોક્ટર આવી ગયા. 25 ડોક્ટર અને નર્સિસ ત્યાં હતા તે રૂમમાં જ્યાં તેઓ હતા. 25 ડોક્ટર અને 10 નર્સિસ હતા. તો મોટું એલાર્મ વાંચ્યું. રેડ કોટ એલાર્મ ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું. ડોક્ટરે દરેક પ્રકારની મશીનરી ત્યાં લઈને આવ્યા. અમને શોક ટ્રીટમેન્ટ આપી 3 થી 4 વાર, 3 થી 4 સાયકલમાં આપી. બધી મશીનરી ત્યાં લઈને આવ્યા હતા. 25 મિનિટ સુધી તેઓ પ્રયત્ન કરતા રહ્યા. બીપી નીચે આવતું ગયું. અને પછી નીલ થઈ ગયું. ડોક્ટર કહ્યું કે તેઓ મૃત પામ્યા છે. ડોક્ટર કહ્યું તેઓ મૃત્યુ પામી ચૂક્યા છે. હવે તેઓ જીવતા નથી. જ્યારે તેમણે કહ્યું ત્યારે મેં કહ્યું નહીં, તેઓ હોસ્પિટલમાં આ રીતે મરી શકતા નથી. તેઓ આ રીતે નહીં મરે. એ સમયે માર્ચ 2021 હીલિંગ સ્ટ્રીમ લાવી હીલિંગ સર્વિસનું રીબ્રોડકાસ્ટ હતું. તે મેં શરૂ કર્યું અને તેમના કાન પાસે મૂકી દીધું. તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. કોઈ શ્વાસ નહોતો, કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ મુવમેન્ટ નહોતું ત્યાં આગળ. ડોક્ટર કહ્યું હતું કે આ મરી ચૂક્યા છે. 25 મિનિટ સુધી પ્રયત્ન કર્યો, તેઓ કંઈ કરી શક્યા નહોતા. અને તેમણે ડિક્લેર કરી દીધું કે તેઓ મૃત્યુ પામેલા છે. અને તો તૈયારી કરી હતા ડેથ સર્ટિફિકેટ. આ સમયે મારું મોબાઈલ ફોન લીધું. માર્ચ એડિશન 2021 હીલિંગ સ્ટ્રીમ લાઈવ હીલિંગ સર્વિસનું રીબ્રોડકાસ્ટને મેં ત્યાં મૂક્યું તેમના કાન પાસે. મને ખબર હતી ત્યાં શું થવાનું છે. Kola basataba. Pakapoto bekeba. Ole basaprahas. તેમણે મને કહ્યું કે તેઓ સ્વર્ગમાં છે, પણ મેં કહ્યું હતું કે તેમને અહીંયા આવવાનું છે અને તેમને ઘણી બધી વસ્તુ પરમેશ્વર માટે કરવાની છે. મેં હાર ના માની. મેં કહ્યું, પરમેશ્વર તમારી સ્તુતિ કરું છું, તમે તેને જીવન આપશો. મને ખબર મારા પરમેશ્વરનું જન તેનું ધ્યાન રાખશે. ડોક્ટરો તેને ના રાખી શક્યા, ન્યુરોસર્જન તેનું ના રાખી શક્યા, નર્સિસે પણ તેનું ધ્યાન ના રાખી શક્યા. બધાએ કહી દીધું કે તેઓ મરી ચૂક્યા છે. અને ત્યાં હું પરમેશ્વરની આરાધના કરવા લાગી. મને ખબર હતી આ કામ કરશે. પાછું એક વસ્તુ કહી રહ્યું છું, પાછું ક્રિસ હીલિંગ લાઈફ સર્વિસીસ એની કોઈ વેલિડિટી નથી, તેની કોઈ એક્સપાયરી ડેટ નથી, તેમાં કોઈ એક્સપાયરી ડેટ નથી. કાલે, આજે અને પછીના દિવસ પણ એવી ને એવી છે. ફરી કહું છું, તમે કોઈ પણ નેશનલ મીડિયા પર ટેલિકાસ્ટ કરી શકો છો. હું કહીશ, પાસ્ટર ક્રિસ ની હીલિંગ લાઈફ હીલિંગ સર્વિસીસ તેની કોઈ એક્સપાયરી ડેટ નથી. હંમેશા હંમેશા માટે 7:30 મિનિટ પછી 7:30 મિનિટ પછી 7:30 મિનિટ જ્યારે તેમને મૃત ડિક્લેર કરી દેવામાં આવ્યા હતા, તેઓ મરી ચૂક્યા છે. મેં ફોન મૂક્યો. 7:30 મિનિટ પછી તેમનામાં જીવન પાછું આવી ગયું. Hallelujah! Glory! The Lord! Woo! જે રીતે જીવન આવ્યું, જેવી રીતે પાછળ ક્રિસ લોકો પર બ્લો કરે છે, એવી રીતે તેણે પણ બ્લો કર્યું. એમણે આ રીતે ફૂંકી અને હું હસવા લાગ્યો. હું રડી ન હતો, હું હસી રહ્યો હતો. અને ડોક્ટર આવી ગયા કે આ માણસ કેમ હસી રહ્યો છે. મેં કહ્યું, આવો અને જુઓ, તે જીવતી છે. અને તરત તેમણે મને કહ્યું કે અમે તમને લઈ જઈએ છીએ ઓબ્ઝર્વેશન માટે આઈસીયુમાં. મેં કહ્યું, લઈ જાઓ.
તો આ જીવન જે છે લાંબા સમય માટે છે એ સામર્થ્ય હશે. આઈસીયુમાં લઈને ગયા. મારા સાસુ આયા. તમે કહ્યું કે આ તમારે બેડ ખાલી કરવો પડશે. મેં કહ્યું આપણે આ ખાલી નહીં કરીએ, તેઓ પાછા અહીંયા આવવાના છે. હું એ રાતે એક બાળકની જેમ ઊંઘી ગયો પાછો. મને ખબર પડી કે લાંબા સમય સુધી જીવવાના છે. એના પછી આ એક ઇતિહાસ બની ગયો. તમે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આજે હોવ, હું તમને એક વસ્તુ જણાવવા માંગુ છું. જો તમે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ કરો છો, તમે જ્યારે તમારી આંખો બંધ કરશો, અહીંયા ગાડી તમે તરત તમારી આંખો પરમેશ્વરની ઉપસ્થિતિમાં ખોલશો. આ સત્ય છે મારા ભાઈ અને મારા મિત્રો. હું એક જીવિત સાક્ષી છું. હું ઉત્સાહિત કરું છું કે તમે આજે જ ખ્રિસ્તને ગ્રહણ કરો. તમારા પોતાના વ્યક્તિગત ઉદ્ધારકર્તાના રૂપમાં તે એકમાત્ર ઉદ્ધારકર્તા છે, તમારા આત્માને બચાવશે. જો તમે મસીહને ગ્રહણ નહીં કરો, જો તમે અહીંયા મળશો, તરત તમારી આંખો પરમેશ્વરની શૈતાનની ઉપસ્થિતિમાં ખોલશો. જ્યારે હું જેમ પાછી આવી જીવનમાં, હું આઈસીયુમાં ઓબ્ઝર્વ કરી રહી હતી. પછી મને વોર્ડમાં લઈ ગયા. એ દિવસની હું દરરોજ સાંભળતી હતી હેવનલી મ્યુઝિક મારા કાનમાં. દિવસ ને રાત અલગ અલગ પ્રકારનું મ્યુઝિક. દરરોજ ડોક્ટર આવતા રાઉન્ડ ચેકઅપ કરવા માટે. તો કહી રહ્યા હતા કે તેઓ મરી ચૂકી છે પણ હવે તે જીવિત છે. લોકો લાઈનમાં આવતા હતા ત્યાં આગળ. મારી પાસે આવીને કહેતા હતા પ્રાર્થના કરો. હું હોસ્પિટલમાં મારી સેવા કરી રહી હતી. હોસ્પિટલના બેડથી મારી સેવકાઈ કરી હતી. લોકો આવીને પોતાની ભેટ મારા હાથમાં મૂકીને જતા હતા. ઈસુ જીવિત છે. ઓ હાલેલુયા. એ મહાન અદ્ભુત વસ્તુ આપણા જીવનમાં કરી રહ્યા છે. Glory, 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 glory. તમે શું કહેશો? જેને ચમત્કારની જરૂર છે. હું તમને બધાને ઉત્સાહિત કરવા માંગુ છું. તમારો વિશ્વાસ વાસ્તવમાં પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરે છે. આ એક જ વસ્તુ છે જે તમને તમારા ચમત્કાર સાથે જોડે છે. હાર ના માનો. મૃત્યુ આવી શકે છે, જઈ શકે છે. તમે એક વિજય છો. કદી પણ હાર ના માનો. પરમેશ્વરની સ્તુતિ થાઓ. અને તો પરમેશ્વર જળ પાસે કૃષ્ણ શું કહે છો? પાછળ અમે તમને ઘણો પ્રેમ કરીએ છીએ, કેમ કે તમે અમારી માટે પાસ્ટર છો, પિતા છો, એક પ્રેમનું ચિત્ર છો અમારા જીવન. જો કહેવા માંગુ કે આ જગ્યા વધુ સારી છે ઇઝરાયલમાં જવા કરતા. આ પવિત્ર જગ્યા છે. તમે જોઈ શકો છો એ ચમત્કારોને જે 2000 વર્ષો પહેલા થયા હતા, હવે તે અહીંયા થઈ રહ્યા છે. આ જગ્યા પર તમારી આંખોની સામે પાસ્ટરના દ્વારા, આપણા પાસ્ટર દ્વારા પરમેશ્વરની અવાજ, ઈસુનો અવાજ કે તેમણે તેમ ગંભીરતાથી લીધો છે અને પરમેશ્વરના વચનને માન્યું છે. ધન્યવાદ પાસ્ટર. પરમેશ્વરના સારા અનુયાયી છો. અમે તમારો આભાર માની તમને પ્રેમ કરીએ છીએ અને પરમેશ્વર તમારો ઉપયોગ ઘણા સામર્થ્યરૂપી કરે આવતાના દિવસ. પાછળ અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ. ઓ હાલેલુયા. મહિમા મહિમા મહિમા. પાસ્ટર દીપા તમારો આભાર. પાસ્ટર બેન્જામિન તમારો પણ આભાર અને તમને ઘણું અભિનંદન. પ્રભુની સ્તુતિ થાવ. થેન્ક યુ. Glory, 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 glory. Oh, hallelujah. અને હવે તમારો સમય છે સાજાપણાનો. તમારો સાજાપણો લેવાનો. તમારો સમય આવી ગયો છે. તમારો સાજાપણો લેવાનો. અને એ બધું કરવા માટે તમે કરી શકતા નહોતા, કેમ કે પરમેશ્વરની સામર્થ્ય અહીંયા ઉપસ્થિત છે. તમને અભિનંદન.
that wailing mother, groaning in painful sounds, made only by broken heart, was estranged from all reasoning, a language spoken only by lonely broken heart. Her mind derailed from the loss of her only son, a widow still tortured by memories of a late beloved. Now the only comfort she had, her only son is gone. Oh, what a grief she had to bear, lost in the shadow of a lonely structure, enslaved by dreadful taskmasters of fear, in a devastating, shattered world, getting from all soothing comfort, every thought of a lifeless son came with deadly pain, that tore her apart. Her every step sunk in the ground with so much heaviness, and is buckled at every junction to his burial, and a multitude of mourners follow. The thought of a dead went endlessly on a fainting soul. Every teardrop was a pleading cry for mercy from my helpless, bleeding heart.
Sharabakonto cobra seketi kila mahadiges. Levrosos kobaranda gableges. Thank you, Lord. We just want you to know at this moment, Jesus loves you. Even in constant terror, sliding down a slippery road with no clue where you're headed, just like one groping in the dark. Oh, bound by a bitter conscience from repentant orders, from considering the kind of life now they have gone to a place of no return, watching a merciless future unfolding you. Will I ever find solution with a question in your heart? Like no other, is all you need. There's one who loves you like no other. Is the way. Is the truth and life. Jesus is easy. So much more. Saving you now. Delivering you now. Jesus is bigger. Like no other. Let me be. He's on this door. He is reaching you now. Yeah, he's in. Haunted by your yesterday, guiltful memories of wasted years, gradually running you crazy. You cried and tried to fix it all, hamstrung by endless depression from your heart and thought of lives you wasted by your heartless and careless heart. just wishing you could turn back the hand of time. To right on your own, your heart is troubled and
you now, delivering you now. He's here for you. Ill and forsaken, lost and alone, your hope's been crushed, body bruised and scarred, doctors given up on you. Your continued wait for an answer has overwhelmed you with sorrows. You've done all you could. Now you're uncertain of tomorrow. Oh. There's no need to despair. You are the right place. I know of a great physician. I know of a great physician. His name is Jesus. There's no pain he can heal. There's no pain he can heal. No trouble he cannot feel. Oh, he's the word cleanses and purifies. His love restores. The great physician is he. With his love and full display is working through us. Reaching out to you right now. The great physician is here. With his love and full display. You're his outstretched arm. You're his outstretched arm. And at our word. Oh, you've been loosed from your infirmities. Right now, you'll be loosed. Just like the magnet, the gate called Beautiful lay from his mother's womb. He was carried and laid there daily, begging for alms without hope. You might have been crippled with pain, silver and gold cannot take away. But look on us, in the name of Jesus, you'll be healed. There's no need to despair. You were at the right place. Just believe in the words you speak. They are spirit and life. And in the power of his name, you will be made whole. His name has all power and all authority. The great physician is he, with his love and full display, is working through us, reaching out to you right now, right now. The great physician is here. And the great physician is With his here. love and full display, and full display. We are his outstretched arm, and at our word. Dissolved, and they're walking in divine health for the rest of their lives. This is the end of partial deafness. The man of God places his hands into the ears of that woman. Tinnitus is healed. Diabetes mellitus bows to the name of Jesus. His working through us. How great are his signs and how mighty are his wonders. His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion is from generation to generation.
devil come out of her. This is the end of hernia, diabetes, mellitus. Bows to the name of Jesus today. This child suffered a spiritual condition, but now she's healed. The glory and intensity of the power of God on the set and the Healing Streams Live Healing Services is literally palpable. See this woman and child rejoicing for their miracle. This is the end of lumbago. Generalized body pains are being healed right now. See this mother with her child vibrating under the power of the Holy Ghost. This is the end of migraine headaches. One by one, they are receiving their miracle. And today marks a new day, a new life to praise the Lord in divine health. Compression fracture. Man of God, carefully take a look at the case card. And that's it. That woman is free. Glory to God. Man of God addresses the devil responsible for spiritual attacks. All devils bow to the name of Jesus today. Nephrotic syndrome is healed. This is the end of peptic ulcer and heart palpitations. Unexplained weight loss being healed right now. The Bible says in Matthew 10 and verse 8, heal the sick, cleanse the lepers, praise the dead, cast out devils. Freely you have received, now freely give. Glory, look at them rejoice for their miracle. Reaching out to you right now. 3 by 3, glory to God. This is the end of spiritual conditions. Man of God cast devil out, just a touch of his finger. One by one they receive their miracle. Demonic oppression. And that's it. They're free. Hallelujah. See these women already vibrating. And that's it. They're free. This is the end of uterine fibroids and Reaching out to you right now. right now, all fibroids are dissolved by the power of the Holy Ghost. Psalm 147 verse 3 says, He healeth the brokenhearted and bindeth up their wounds. Today, whole families are restored as their loved ones receive their miracles. See the man of God touch this child. So much love and compassion exuding from our man of God. Man of God addresses the devil with power and authority. Recurrent miscarriages are being healed. That woman fell under the power of the Holy Ghost before the man of God even got to her. It's electrical here in the Healing Streams Live Healing Services. And that's it. Glory to God. They're free. And now the man of God approaches the other side of the hall. John 10 verse 10 says, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Man of God calls those before him. This is their moment. This is their time. They stare deeply into the eyes of the man of God in anticipation of their miracle. That's the end of hepatitis. See the power of God go through her. Sickle cell anemia healed right now. Ovarian cancer healed. This is the end of HIV. There is no unhealable disease present here today. Every disease vanishes and is vanished once and for all. That's it. Glory to God. They're free. Hallelujah. And now the man of God ministers 2 by 2 to the child who suffered from sickle cell anemia, breast, lungs, healed. All forms of growth are being dissolved by the power of the Holy Spirit. The anointing has broken every yoke of bondage, and they're free. You will see it right.
services 10th edition. As we are witnessing, the Bible comes alive before our very eyes. Rightly said by a testifier, it's better than walking the streets of Israel. We're right here, right now, seeing the works of God manifested before us. And we rejoice. Glory to God. Mental disorders. That's it. The man of God frees those two men, 2 by 2. The man suffered from terrible neck pain. Reaching out to you right now. Pelvic pain. Peptic ulcers are being healed. It doesn't matter the condition. It doesn't matter how long. This boy suffers from epilepsy. Man of God lays hands on that boy's head and he's free. One by one they receive their healings. Man of God commands the devil's responsible out. This woman had a breast lump, and that's it. One touch and she's healed. See this woman's protruding stomach, it's uterine fibroids, but today they are dissolved by the power of the Holy Ghost. Luke 6 verse 19 says, and the whole multitude sought to touch him, for there went virtue out of him, and healed them all. Here at the Healing Streams Live Healing Services 10th edition, every infirmity bows to the name of Jesus as all are healed and all rejoice for joy. Jesus is alive. The great physician is he. Man of God prays for this baby who was born with a defect flows on her, and that's it. She's free. It's the end of spiritual attack. Uterine fibroid. See this man vibrating under the power of the Holy Ghost. Man of God commands the devil out with just a flick of the finger. That's the end of infertility. And they're free. It's an atomic explosion of God's power emanating through the entire planet. Taking place from here, the Healing Streams Live Healing Services with the man of God. And already we are seeing the miraculous in more glorious measures than ever before. Man of God, command that devil out. This woman suffered from tinnitus. Coming from Australia, this man suffered from prostate cancer, but today he's healed. Neurological disorder. Man of God commands the devil out with power and authority, and that's it. They're free. Oh, you will walk again. You are gonna see again. And now the man of God begins to approach those on the stretcher. You will walk again. You will sing again. And the dead will live again. Every symptom. તમારા શરીરની દરેક બીમારી તમને છોડીને જઈ રહી છે. દરેક દર્દ તમને છોડીને જઈ રહ્યું છે. અને આત્માની દુર્બળતા તમારા શરીરને છોડી જઈ રહી છે. જેટલા હોસ્પિટલના બેડમાં છો, ઘરના બેડમાં છો, ઘરમાં છો, જ્યારે હું પ્રાર્થના કરું છું અહીંયાથી, તમે તૈયાર થઈ જાઓ. જ્યારે તમે બેડ પર છો, પવિત્ર આત્માની સામર્થ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં એક ઊંડી શ્વાસ લો, ઊંડો શ્વાસ લો. આ સમયે એ શૈતાન જતો રહ્યો છે. ઊભા થઈ જાઓ, ખડે હો જાઈએ. Get up. It's a victory parade like never seen before. Demons running and jumping. Years of sickness and infirmity with just one word: healed.
તમે 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 ઈસુ મસીહના નામમાં જ્યારે તમે આ ખુરશીથી ઊભા થશો, દરેક દર્દ જતું રહેશે, દરેક બીમારી નીકળી જશે, દરેક દુષ્ટ આત્મા નીકળી જશે અને પાછા ફરીને નહીં આવે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં ઊભા થાવ તમારા જગ્યા પરથી. Love in full display. Yes, this is your hour. આ તમારો સમય છે, આ તમારી ક્ષણ છે. હું સાજા પણ તમારી પાસે લાવ્યો છું. દરેક રોગ, દરેક દુર્બળતા, તમારામાંથી ઘણા બધા ઓલરેડી સાજા થઈ ગયા છે, ઓલરેડી સાજા થઈ ગયા છે. ભલે કોઈ પણ એ દર્દ કેમ ન હોય, જે દુર્બળતા તમારી અંદર છે, તમારો હાથ ત્યાં મૂકો. જો તમારું બાળક છે તો બાળક પર હાથ રાખો. જો આંખ છે તો તમારો હાથ આંખો પર રાખો. જો એક કાન છે તો આંગળીને કાનમાં નાખો. જેવો કોઈ વ્યક્તિને તમારી સાથે લાવ્યા છો, આ સમય ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં દરેક દુર્બળતાની આત્માની સાથે વાત કરું છું. દરેક દુષ્ટ અને શૈતાન, બીમારોના શૈતાને કહું છું, અંધકારના શૈતાન, લંગડાપણાના શૈતાન, અંધતાના શૈતાન, હું આદેશ આપું છું ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં એમના શરીરમાંથી નીકળી જાઓ. એમના શરીરોમાંથી નીકળી તેમને મુક્ત કરો. હું આદેશ આપું છું કેન્સરને મરવાનો. દરેક ટ્યુમર છોડીને જે ઈસુના નામમાં ચંગે હો જાઓ. સાજા થઈ જાઓ. તમારા હાડકામાં સાજા થઈ જાઓ. તમારા લોહીમાં શુદ્ધ થઈ જાઓ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં, ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમારા શરીરો માટે સાજાપણાને ગ્રહણ કરી લો. સાજાપણાને ગ્રહણ કરો. હા 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 હા. તમે સંપૂર્ણ છો. તમે સંપૂર્ણ છો. પવિત્ર આત્માની સામર્થ દ્વારા તમને સંપૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે. ધન્યવાદ પ્રભુ યેસુ. Sogra hala grande gira bakos karamande gleradestas. Libra cosa paramangos kira glass. The glory of his presence. Mashata karamando gobragestes. તમે એ બધું કરો જે તમે પહેલા કરી શકતા નહોતા. તમે ચાલી શકતા નહોતા તો ઊભા થાવ ને ચાલો ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. જો તમારા હાથમાં લકવો મારી ગયો તો તમારા હાથને ઉઠાવો. તમે સાજા છો. એ બાળક નીચે ચલાવો. એ બાળક સાજો થઈ ગયો છે. એ બાળક સાજો થઈ ગયો છે. એ બાળક સાજો થઈ ગયો છે. Restoration to Yes. everyone. Yes. Yes. No matter the distance or infirmity, Yes. the name of Jesus is greater. That's right. The glory of his presence. Healings are taking place everywhere.
Thank God for your healing right now. And immediately call us on the phone or send us a message. Use the details on the screen. Let us know what the Lord has done for you. જણાવો પ્રભુએ તમારી સાથે શું કર્યું છે. તમારા સાજાપણાને બનાવી રાખવાની એક રીત છે કે તમારી સાક્ષી આપો. તમારી સાક્ષી અમને મોકલો. અમને જણાવો પ્રભુએ તમારી સાથે શું કર્યું. In your body. સ્ક્રીન પર લખેલા નંબર પર અમને જલ્દીથી તમારી સાક્ષી મોકલો. કોલ કરીને અમને જણાવો તમારી સાક્ષી. All other details on the screen. પ્રભુની મહિમા થાવ. અદ્ભુત છે પરમેશ્વરની ઉપસ્થિતિ. પરમેશ્વરની ઉપસ્થિતિ અદ્ભુત. અદ્ભુત છે. અદ્ભુત છે. અદ્ભુત. આ સમયે તમે શિષ્યોની જેમ છો જેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાથે હતા જ્યારે તેઓ ગલીલમાં હતા. ની ગાલીઓમાં ચાલતા હતા. તેઓ તેની આજુબાજુ બેસતા હતા. તેમણે જોયા ઈસુને લોકોને સાજા કરતા, શૈતાનોને નીકાળતા અને ઘણાઓ સુધી સાજાપણું લાવતા. આ સમયે તમે એ જ ઉપસ્થિતિનો અનુભવ કરી રહ્યા છો. ઈસુ ખ્રિસ્ત ગઈકાલે, આજે અને યુગાનુયુગ એવો ને એવો જ છે. તે બદલાયો નથી, તેવો જ છે. એનાથી ફરક પડતો નથી કે તમારું હાડકું એક્સિડન્ટમાં તૂટી ગયું હતું. વાત એ છે કે તમારી પાસે એક જરૂરત છે અને એ તમારી જરૂરત પૂરી કરી શકે છે. આ છે, તે ઈચ્છુક છે અને એ તમને પ્રેમ કરે છે. એટલા માટે આ સાજાપણું તમારી પાસે આવ્યું છે. ધન્યવાદ પ્રભુ ઈસુ. આપણામાંથી ઘણા લોકો તેને કહે છે ઈસુ ખ્રિસ્ત. આખા વિશ્વમાં તેઓ કહે છે ઈસુ ખ્રિસ્ત. ઘણા લોકો નથી જાણતા જ્યારે તેઓ તેને કહે છે ઈસુ ખ્રિસ્ત.
તેઓ નથી જાણતા. કેમ કે તેઓ નથી જાણતા, એમનો વિશ્વાસ પરિણામો પેદા કરતો નથી. કેમ કે તેઓ નથી જાણતા ઈસુ ખ્રિસ્તનો અર્થ. જો તમને ખબર છે એનો અર્થ, તે તમારા જીવનમાં મોટા પરિણામો પેદા કરશે. તમે ઘણાને પૂછો, તમે ઈસુમાં વિશ્વાસ કરો છો? તેઓ કહેશે હા. તેઓ વિશ્વાસ કરે છે. તમને ખબર છે તેના નામનો અર્થ? તેમને લાગે છે ખ્રિસ્ત એક ટાઇટલ છે. જ્યારે તમે એને પૂછો છો ખ્રિસ્તનો અર્થ શું છે, ઘણા લોકો જેને થોડું ઘણું ખબર છે તેઓ કહેશે કે તે અભિષેક. શું તમને ખબર છે અભિષેક થવાનો અર્થ શું છે? તેઓ તેને નથી સમજતા. 3 વચન આપવા માંગુ છું તમને. પહેલું વચન યોહાનનું પુસ્તક, હું જઈએ 20મા અધ્યાયમાં. યોહાન 20મો અધ્યાય 30મું વચન. ઈસુએ પોતાના શિષ્યોની રૂબરૂ બીજા ઘણા ચમત્કારો કર્યા, જેનું વર્ણન આ પુસ્તકમાં કરેલું નથી. યોહાન જેના 30મું વચન લખી તેને કહ્યું, ઘણા બધા ચમત્કારો શિષ્યોની સામે ઈસુએ દેખાયા, જેને આ પુસ્તકમાં લખવામાં ન આવ્યા. જે તમે ચમત્કારો તમે પુસ્તકમાં વાંચ્યા, એના સિવાય ઘણા બધા ચમત્કારો છે જે ઈસુ ખ્રિસ્તે કર્યા, જે આ પુસ્તકમાં નથી. પણ આ એટલા માટે લખવામાં આવ્યા છે જેથી તમે વિશ્વાસ કરો કે ઈસુ ખ્રિસ્ત ઈશ્વરના દીકરા છે, અને વિશ્વાસ કરીને તેના નામમાં જીવન પામો. જોયું તમે? તે ઘણા બધા હતા એ કારણથી ન લખવામાં આવ્યા, પણ કેટલાક લખવામાં આવે જેથી તમે વિશ્વાસ કરો. જે તમે વિશ્વાસ કરો કે ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. ખ્રિસ્તનો અર્થ છે પરમેશ્વરનો પુત્ર. પરમેશ્વર મનુષ્યના શરીરમાં. એનો અર્થ આ જ છે. શું તમને ખ્યાલ છે આ જ કારણથી તેને વધસ્તંભે ચડાવી દેવામાં આવ્યો? કેમ કે તેને કહ્યું કે તે ખ્રિસ્ત છે. તેમણે કહ્યું આ તો બ્લાસ્ફેમી છે. કહ્યું કે તમે સાધારણ વ્યક્તિ થઈને કેવી રીતે પોતાને પરમેશ્વરની સાથે સરખાવો છો? તો તેમણે કહ્યું કે મરવું પડશે. તેમણે કહ્યું કે તેને પરમેશ્વરની મહિમા લઈ લીધી. તેમણે તેને ઈસુને લૂંટેરાઓની સાથે કમ્પેર કર્યા. એટલા માટે તેને વધસ્તંભે ચડાવી દેવામાં આવ્યો. કેમ કે તેને કહ્યું કે તે ખ્રિસ્ત છે. મુખ્ય યાજકે તેને પૂછ્યું, શું તું ખ્રિસ્ત છે? તેને કહ્યું હા. આ મહાયાજકે કહ્યું કે હવે બીજા કોઈ સાક્ષીઓની જરૂર નથી, કે તેને સ્વીકારી લીધું છે, તે દોષી છે. તો તેમણે તેની પર દોષ લગાવ્યો એ સાહસ માટે કે તેણે કહ્યું કે તે ખ્રિસ્ત છે. ખ્રિસ્તનો અર્થ છે કે તમે કહી રહ્યા છો કે તમે પરમેશ્વર મનુષ્યના શરીરમાં છો. સુવાર્તા આના વિષયમાં જ છે. આ એટલા માટે લખવામાં આવ્યા હતા કે તમે વિશ્વાસ કરો કે ઈસુ ખ્રિસ્ત ઈશ્વરના દીકરા છે. ખ્રિસ્તનો અર્થ છે પરમેશ્વર શરીરમાં. આ પરમેશ્વરના પુત્રનો અર્થ છે. અને પરમેશ્વર મને મોકલ્યો છે આખા વિશ્વને કહેવા માટે પરમેશ્વરના પુત્રનો અર્થ શું છે. તમે કહ્યું કે તને નથી ખબર. એનો અર્થ શું છે? તમે કહ્યું કે પરમેશ્વરના બાળકોને પણ ખબર નથી કે ખ્રિસ્તનો અર્થ શું છે. પરમેશ્વરના પુત્રનો અર્થ છે પરમેશ્વર મનુષ્યના શરીરમાં. તમે કહ્યું કે ઈસુ પરમેશ્વરનો પુત્ર છે.
તમે કહ્યું કે પરમેશ્વર શરીરમાં, એ જ કારણ હતું કે તેને મારી નાખવામાં આવ્યા. ચલો હું કંઈક બીજું વાંચું છું. ફિલિપીનું પુસ્તક 2 અધ્યાય 6 વચનમાં હું ઈચ્છું છું કે તમે સાંભળો. પોતે ઈશ્વરના રૂપમાં છતાં તેમણે ઈશ્વર સમાન હોવાનું પકડી રાખવાને ઈચ્છ્યું નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે તેણે પરમેશ્વરની સમાન હોવા છતાં તે પકડી રાખવો ઈચ્છ્યું નહીં. કેમ કે તે વાસ્તવમાં પરમેશ્વરનો પુત્ર હતા, તેનું સ્વરૂપ હતા, તે ખ્રિસ્ત હતા, તે પરમેશ્વરનો પુત્ર હતા, પરમેશ્વર શરીરમાં. ચલો જાઓ યોહાનનું પહેલું પુસ્તક, યોહાનનો પહેલો પત્ર, એની પહેલા જઈએ છે 2 અધ્યાય અને 13મું વચન. અને ધન્ય આશા પ્રાપ્તિની ઘડીની અને મહાન ઈશ્વર તથા આપણા તારનાર ઈસુ ખ્રિસ્તના મહિમાના પ્રગટ થવાની રાહ જોવી. ઈસુ ખ્રિસ્તને શું કહેવામાં આવે? મહાન પરમેશ્વર. NLT થી વાંચીએ ને, એ ધન્ય આશા અને મહાન ઈશ્વરની રાહ જોઈએ છે, જે આપણો તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મહિમા પ્રગટ થવાની. એ છે આપણો મહાન પરમેશ્વર ને ઉદ્ધાર કરતા. ઈસુ ખ્રિસ્ત કોણ છે? આપણો મહાન પરમેશ્વર ને આપણો તારનાર. ઈસુ ખ્રિસ્ત કોણ છે? આપણો મહાન પરમેશ્વર ને તારનાર. આ આપણી બાઇબલમાં છે. 3જું વચન વાંચું છું. યોહાનનો પહેલો પત્ર 5મો અધ્યાય 20મું વચન. વળી આપણે જાણીએ છીએ કે ઈશ્વરના પુત્ર આવ્યા છે, ને જે સાચા છે તેમને ઓળખવા માટે તેમણે આપણને સમજણ આપી. અને જે સાચા છે એટલે તેમના પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત, એમનામાં આપણે છીએ. એ જ ખરા ઈશ્વર છે તથા અનંત જીવન છે. અને એમ્પ્લિફાઈડ થી વાંચીએ એટલે તમે સમજો. આપણે જોયું છે અને જાણ્યું છે કે પરમેશ્વરનો પુત્ર વિશ્વમાં આવ્યો છે, અને તેને આપણે સમજ આપી છે, ઊંડી સમજ. આ જાણવા માટેની વધુ સારી સમજ આપી છે કે તે વ્યક્તિ સાચો પરમેશ્વર છે અને અનંત જીવન છે. તેમણે વિચાર્યું કે આ સાધારણ વ્યક્તિ હતો, તે વાસ્તવમાં પરમેશ્વર. જુઓ અહીંયા આગળ, આ વ્યક્તિ ઈસુ ખ્રિસ્ત. તો પહેલા વચનમાં પાછા જે મેં તમારી સાથે સામે વાંચ્યું, યોહાને લખેલી સુવાર્તા, યોહાન 20 અને 30મું વચન. કેમ કે એટલા માટે લખવામાં આવ્યા હતા કે ઈસુ જ ખ્રિસ્ત ઈશ્વરના દીકરા છે, એવો તમે વિશ્વાસ કરો, અને વિશ્વાસ તેને તેના નામમાં જીવન પામો. કયું જીવન? જે તેની અંદર હતું. એ જે તમે જોયું છે એ મનુષ્ય જીવન રિપ્લેસ કરી દે છે, જેના દ્વારા તમે જન્મ્યા હતા. તમે જન્મ્યા હતા તમારા માતા પિતાથી. તમારું મનુષ્ય જીવન તમારા પિતાથી, તમારું શરીર માતાથી આવ્યું. આવી રીતે થાય છે. જ્યારે તમે ખ્રિસ્તને ગ્રહણ કર્યો અને વિશ્વાસ કર્યો અને તમારા જીવનમાં તેની પ્રભુતાને ગ્રહણ કરી, એ તમને આ જીવન આપે છે. આ જીવન તમારા આત્મામાં આવે છે અને તમારા મનસ્ય જીવનને બદલી નાખે છે. ત્યાંથી જેઓ નવો જન્મ્યા છે, હું તમને
દેખાડવા માંગુ છું બાઇબલમાંથી. યોહાનનો પહેલો પત્ર 4થો અધ્યાય. એથી આપણામાં પ્રેમ સંપૂર્ણ થયો છે, ન્યાય કાળે આપણને હિંમત મળે. ન્યાયના દિવસે આપણે સાહસી હોઈશું, કેમ કે જેવા તે છે એવા આપણે આ જગતમાં છીએ, આ વિશ્વમાં, નહીં કે સ્વર્ગમાં જઈને. જેવો તે છે એવા વિશ્વમાં આપણે છીએ, કે આપણી અંદર તેનું જીવન. જોયું તમે, જયારે તમે નવો જન્મ પામો છો, તમારી સાથે આજ થાય છે. બીજો કોરિન્થીઓનું પુસ્તક 5મો અધ્યાય 17મું વચન. यदि કોઈ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી સૃષ્ટિ છે, તે નવી સૃષ્ટિ છે. જૂની વાતો વીતી ગઈ છે. એનાથી ફરક નથી પડતો કે તમે કેવી રીતે જન્મ્યા હતા. એનાથી ફરક પડતો નથી કે તમે ગરીબ ઘરમાં પેદા થયા હતા. જૂની વાતો વીતી ગઈ છે. જુઓ, એ બધું નવું થયું છે. એ બધું નવું થયું છે. અને સર્વ ઈશ્વર તરફથી છે. જે નવી વસ્તુ તમારી સાથે થઈ એ પરમેશ્વર તરફથી છે. ત્યારથી પરમેશ્વર તમારા જીવનમાં કામ કરી રહ્યો છે. ફિલિપિયોનું પુસ્તક 2જો અધ્યાય 13મું વચન. જ્યારે તમે ઈસુમાં વિશ્વાસ કરો છો અને તેનું જીવન તમારામાં ગ્રહણ કરો છો, ત્યાંથી પરમેશ્વર તમારા દ્વારા કામ કરવાનું શરૂ કરે છે. પરમેશ્વરની સેવા કરવા માટેની ઈચ્છા માટે પણ એ પરમેશ્વર છે જે ઈચ્છા આપે છે. જો તમે પરમેશ્વરને પ્રેમ કરો છો અને તેની સેવા કરવા ઈચ્છે, એ પણ પરમેશ્વરનું કામ છે તમારા જીવનમાં. એ તમને ઈચ્છુક બનાવે છે અને તે તમને કરાવે છે, અને એ તમારા માટે વધુ ઘણું કરે છે. રોમીયોના પુસ્તકમાં, કેમ કે જેટલા ઈશ્વરના આત્માથી દોરાય છે તેટલા ઈશ્વરના દીકરા છે. કેમ કે પવિત્ર આત્મા તમારી અંદર રહેવા માટે આવ્યો છે. એ તમને ચલાવશે, એ તમને માર્ગદર્શન આપશે. અને જ્યારે આ થયું છે ત્યારે તમે આ વિશ્વમાં છો. કેમ કે ફરીથી તમને ભય લાગે એવો દાસત્વનો આત્મા તમને મળ્યો નથી, પણ તમને દત્તક પુત્રપણાનો આત્મા મળ્યો છે. તેને લીધે આપણે અબ્બા પિતા એવી હાક મારીએ છીએ. આપણા આત્માની સાથે પણ પવિત્ર આત્મા પોતે સાક્ષી આપે છે કે આપણે ઈશ્વરના છોકરા છીએ. જેને ખબર છે એને ખબર છે કે તે પરમેશ્વરની સંતાન છે. કેમ કે પવિત્ર આત્મા ત્યાં નહીં હોય સાક્ષી આપવા માટે. કેમ કે તમે પરમેશ્વરની સંતાન છો. તમારું દિમાગ તમને કંઈક બીજું કહેશે, તમારા હૃદયમાં તમને ખબર છે કે સાચું શું એ તમને કહે છે. પવિત્ર આત્મા દ્વારા સાક્ષી આપે છે. કે તમારું દિમાગ ગેમ રમી શકે છે, તમારો આત્મા સાચું જાણે છે. કેમ કે તે આપણા આત્મામાં સાક્ષી આપે છે કે આપણે પરમેશ્વરના સંતાન છીએ. અને હવે જો છોકરા છીએ તો વારસ પણ છીએ, એટલે ઈશ્વરના વારસ છીએ. ખ્રિસ્તની સાથે વારસાના ભાગીદાર છીએ. વારસો એટલે કે આપણી પાસે એક ઉત્તરાધિકાર છે. આ અદ્ભુત છે. તમે ગરીબ નથી, તમારી પાસે એક વારસો છે. જો તમે કેવી રીતે ગરીબ બની શકો છો? તમે ખ્રિસ્તની સાથે એક ભાગીદાર છો. સાથી ભાગીદારનો અર્થ છે જે કોઈ પ્રભુનું છે બધું ઓટોમેટિકલી તમારું થઈ જાય છે. એનો અર્થ છે સાથી ભાગીદારનો અર્થ છે જે કાનૂની અધિકાર તેની પાસે છે એ અધિકાર તમારી પાસે પણ છે. 90% એમની પાસે, 10% તમારી પાસે. એવું નહીં કે તમારી પાસે નાનો ભાગ છે. તમારી પાસે પણ એટલો જ અધિકાર છે. તમને ખ્યાલ છે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ શું હોય છે? તમે તેમના વગર નીકાળી શકતા નથી પૈસા. તમારે બંને 100% સાથે હોવું પડશે, નહીં કે 50-50. આ કાનૂની અધિકાર છે સાથી ભાગીદાર થવાનો. બોલો હું અમીર છું, મારી પાસે સર્વ છે,
કે હું વધુ દેખાડું. 1 કોરિન્થીઓમાં જાઓ, 3 અધ્યાય 20મું વચન. વાંચો શું કે છે. અને વળી જ્ઞાનીઓના વિચાર વ્યર્થ છે એમ પ્રભુ જાણે છે. બોલો, એ વ્યર્થ છે. તો કોઈ માણસો વિશે અભિમાન ન કરો, કેમ કે સર્વવાના. હા, તે તમને કહી રહ્યો, તમારા અંકલ, તમારા કઝિન, તમે તેમને મહિમા ના આપો. એનાથી ફરક પડતો નથી તમે કોની સાથે કનેક્શન છે. તમે ઓલરેડી તેની સાથે કનેક્ટેડ છો. તમે ખ્રિસ્તની સાથે સાથી ભાગીદાર છો. બોલો, હું ફૂલ્લી કનેક્ટેડ છું. બધી વસ્તુઓ મારી છે. તો તમે શું કરશો? હું તમને બતાવીશ કેવી રીતે અપ્લાય કરવાનું છે. આ બધી વસ્તુઓ તમારી સાથે ડેઈલી બેઝિસ પર કામ કરશે. આ શબ્દો નથી, આ વાસ્તવિકતા છે, સત્ય છે. શું તમે જોવા માંગો છો ત્યારે તમારા જીવનમાં કામ કરતું? હું તમને આવતીકાલે કંઈક જણાવીશ. આ વિશ્વમાં તમે કોઈ પણ જગ્યા છો, પૃથ્વી પરના દરેક દેશમાંથી લોકોએ અમારી સાથે રજીસ્ટર કર્યું છે. દરેક જગ્યાએથી. આવું કોઈ જગ્યાએ નથી કે આખા વિશ્વમાં એક પ્રકારનો આ પ્રોગ્રામ છે. આખા વિશ્વમાં દરેક જગ્યાએ. તો ક્યાં પણ તમે છો, તમે આ મહામૂલ્ય ઉદ્ધાર ગ્રહણ નથી કર્યું, તો તમે જેમને તારણની જરૂર છે, આ તમારો સમય છે એ જીવનને ગ્રહણ કરવાનું જે ઈસુ ખ્રિસ્તે આપ્યું છે. હું તમને આ તારણમાં લઈ જવા માંગુ છું બાઇબલના રીતે. તમે ગવર્નર હોઈ શકો છો, તમે દેશના પ્રેસિડેન્ટ હોઈ શકો છો, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોઈ શકો છો, કોઈ પ્રકારના રાજા હોઈ શકો છો, કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન લીડર હોઈ શકો છો, સ્કૂલના લીડર હોઈ શકો છો. તેનાથી ફરક પડતો નથી. તમે પ્રોફેસર હોઈ શકો છો, જેને ઘણી બધી ખબર છે સાયન્સ કે આર્ટ્સ, પણ તેનાથી ફરક પડતો નથી. એક વસ્તુ જે આ વિશ્વ મેટર કરે છે કે શું તમે વ્યક્તિગત રૂપથી પરમેશ્વરને ઓળખો છો? પરમેશ્વરનું વ્યક્તિગત જ્ઞાન. તમારી નોકરી પૂરી થઈ જશે, તમે તમારી નોકરીમાં એક દિવસ છેલ્લો દિવસ પૂરો કરશો. તમારો છેલ્લો દિવસ એક ગવર્નરની રીતે, તમારો છેલ્લો દિવસ ચેરમેનના રૂપમાં, એક પ્રેસિડેન્ટની જેમ આ છેલ્લો દિવસ. તેનાથી ફરક નથી પડતો. આ એ વસ્તુ છે જે વાસ્તવમાં મેટર કરે છે. તમારો પરમેશ્વર સાથે સંબંધ. સાચું વ્યક્તિત્વ કેવળ પરમેશ્વર જોઈ શકે છે, મનુષ્ય નથી જોઈ શકતો. મેં તમને એક્સપ્લેન કર્યું કે વાસ્તવમાં તે કોણ છે, અને તેના દ્વારા તમે એનું જીવન ગ્રહણ કરી શકો છો. આ વચનોને મારી પાછળ બોલો, તમારા હૃદયથી એમાં વિશ્વાસ કરો, અને પરમેશ્વર તમને સાંભળશે. તમારા હૃદય પરથી તેમાં વિશ્વાસ કરો. આ સમય તમારું હૃદય સાફ થઈ રહ્યું છે, અને તમે જાણશો કે તેની સત્ય નિષ્ઠા તમારા આત્મામાં ઊંડેડવામાં આવશે. પિતાની પહેચાનમાં જાગૃત થઈ જશે. બોલો, હે પરમેશ્વર, હું વિશ્વાસ કરું છું પ્રભુ ઈસુમાં, જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર. હું વિશ્વાસ કરું છું ખ્રિસ્ત વધસ્તંભ પર મર્યા મારી આત્માને બચાવવા માટે. હું વિશ્વાસ કરું છું પરમેશ્વરે તેમને મૃત્યુમાંથી જીવાડ્યા, અને તે આજે જીવિત છે. હું મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું
કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા જીવનનો પ્રભુ છે. આજના દિવસથી હું ગ્રહણ કરું છું વિશ્વાસ દ્વારા. તેના નામમાં અનંત જીવન મારા હૃદયમાં. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, મારી આત્માને બચાવવા માટે. મારી પાસે હવે અનંત જીવન છે. હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. ધન્યવાદ પ્રભુ. આમીન. પરમેશ્વરની મહિમા થાવ. તમને અભિનંદન. હું પરમેશ્વરનો આભાર માનું છું તમારી માટે. અમારી પાસે એક પુસ્તક છે જે અમે તમને આપવા માંગીએ છીએ. નાની પુસ્તક છે જેનું ટાઇટલ છે હવે જ્યારે તમે નવો જન્મ પામ્યા છો. આ પુસ્તક સાથે તમે તમારા જીવનના વિષયમાં શીખવાનું શરૂ કરી શકો છો. તમે શીખ્યા તમારા વિશ્વાસને મજબૂત કરો પ્રભુ ઈસુના નામમાં. કોડ નંબરનો યુઝ કરો અને આ પુસ્તકને ડાઉનલોડ કરો તમારી પોતાની માટે. તમે આ એડ્રેસ પર લખી શકો છો, અમે તમને મોકલીશું. અમારી સાથે જોડાવા માટે તમારો આભાર. પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. You're the meaning